салом тамошобинони азиз, барномаи солим бимонид аст пешниҳоди шумо ва дар ин барнома оиди мавзӯе ки ҳамагон ба бадӣ аз ӯ ҳарф мезананд, яъне коронавирус ё COVID-19 суҳбат мекунем. дар ин барнома моро ҳамроҳӣ мекунанд роҳбари муассисаи байналмилалии саломатӣ ва омӯзиш дар иёлоти муттаҳидаи амрико доктор Ораш Алоев ва Ҳомидзода Ҳомиҷон, директори маркази саломатии шаҳрии рақами 13. пас барномаро оғоз мекунем. чигуна худро аз гирифтории коронавирус эмин нигоҳ дорем? 25 تا 30% افرادی که کووید 19 میگیرن بدون نشانه هستند. дар ин сардиҳои зимистон чӣ тавр бояд рафтор кунем? ҳолатҳоро вақте ки дар худ ҳис мекунанд, албатта ба табиби оилавии худ муроҷиат кунанд. риояи ин тавсияҳо барои гирифтор нашудан ба COVID-19 ҳатмист. نقاب، فاصله، شستن دست، هوای تازه. хушхабар. پیشگیری با واکسن میآید 6 ماه طول دارد. ин хушхабар кай ба ҳақиқат мепайвандад? посухи худро дар идомаи барнома хоҳем гирифт. мехостам дар мавриди чӣ гуна эҷод шудан ё чӣ гуна ворид шудани анамин вирус ба организми инсон муфассалан шаҳр медодед. марҳамат. عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان محترمتان. همونجوری که از اسم ویروس مشخصه، ما میگیم ویروس کرونا یعنی ویروسی که من اینجا نشان بدم تاج دارد و این تاج در بدن انسان به جاهایی میچسبد که مانند فرض کنید یک هواپیمایی است که در فرودگاه میخواد بشیند، اون تاجی که من نشان دادم باید بیاد بشیند در مکانهای خاصی که در این جا شما میبینید. ورود ویروس رو داریم از بینی، گلو، دو راه می رود، یا می رود به شش یا همزمان می رود به معده و روده. حالا مشکلی که ایجاد میشه اینه که وقتی که وارد شش می شود، شش در انتها حجیره هایی دارد که این حجیره ها باعث می شود وقتی که ما هوا رو نفس می کشیم، اکسیژن هوا وارد خون بشود و در گردش خون به حجیره های دیگر بدن بیاد برای بقای انسان، برای تولید حجیره های دیگه. به این سبب است که وقتی که ما التهاب داریم در شش به سبب اینکه مسئولیت بدن بر ضد ویروس کرونا عامل کووید 19 حمله که میکند، حجیره های آخران شش را درگیر می کند و به اصطلاح پزشکی ما میگیم پنومونیا، و این درگیری حجیره ها باعث می شود که اکسیژن یا هوایی که ما نفس میکشیم به خون نرسد و همون جاست که ما داریم تنگی نفسی رو داریم، تیز نفس کشیدن داریم و این حالت ها باعث می شود که اکسیژن که کم بشود، عضوهای دیگر مانند گرده ها، دل، گردش خون و جگر دچار مشکلاتی بشود که 1 تا 3% افراد می توانند فوت کنند و 97% می توانند بیماری را بگذرند. ما باید کوشش کنیم که آن 1 تا 3% نباشیم. имрӯзҳо ки фасли зимистон аст ва чун аллакай сардиҳо оғоз шуданд ва табибон низ аз хатари дубораи коронавирус ҳадс мезананд, мегуфтед ки ин сардшавӣ боиси авҷи дубораи коронавирус ҳангоми масалан риоя накардани қоидаҳои беҳдошт, ҳангоми аз тавсияи табибон ба кор нагирифтан, оё таъсир мерасонад ва ё на? пайдошавии дубораи ин беморӣ ба масъулияти ҳар як шахс вобастагӣ дорад. бинобар сабабе ки чихеле ки устод қайд карданд, дар ин ҷо албатта ин ба роҳҳои нафас ки мегзарад, мо бояд пеш аз ҳама истифодабарии ниқобҳои махсус ё ки як дараҷа ё ки якчанд бора истифодашаванда истифода барем. аз ҷойҳои серодам, зич бояд наравем, дар дурӣ ҷӯем. яъне ки анамон масофаи иҷтимоиро ҳатман ки албатта масофаи иҷтимоиро албатта риоя кунем ки то дуюм бора такрор нашавад ҳамин беморӣ. новобаста аз ин, ғайр аз ин, ин метавонад ба воситаи ҳамон ҳавои сард, дар ҳавои сард бисёр либоси нағз пӯшидан дар кор, ба ғайр аз ин хӯроки хунук истеъмол кардан мумкин нест. чӣ қадар худро эҳтиёт кардан дар кор. ҳамон шахсоне ки як бор такрор шудагиянд, организми онҳо бинобар сабабе ки ин вирус аксарияти узвҳои одамро зарар меёбад و هنگام پیداشوی بسیار احتیاطکار باشند. همانطوری که استاد ارجمند فرمودند، نسبت به این که ما در فصل زمستان چه چیزهایی مهم است بدانیم اینه که ما میدانیم
علت سرماخوردگی، سبب سرماخوردگی در 1962 مشخص شد که هوای سرد نیست. پس هوای سرد باعث خنکی یا زکام نمی شود. علتش 2 نمود ویروس ها بود که یک نمودش همین کرونا ویروس ها در 1962 مشخص شد و نمود دیگرش آدنو ویروس هاست. حالا مسئله‌ای که در زمستان باید همه بینندگان و شنوندگان محترم برنامه شما به اون خیلی دقت کنن اینه که در این اسلاید می‌بینید که ساعت 12 نیمروزی است. در یک جا نشستند و این فردی که سرخ شده است وقتی که میخواست وارد این معرکه بشود نه تسب داشت، نه سرفه داشت و نه هیچ نشانه ای. پس هیچ نشانه ای این فرد نداشت، چون هم تسبش را گرفتن هم پرسیدن که شما سرفه داری یا نه. بله. اسلاید بعدی لطفاً. ساعت چنده؟ 16 یعنی 4 ساعت گذشت بله. که اینا در واخوری بودن. تمام اطراف افرادی که آنجا بودن همه بیمار شدن. گفتن بیایید ما چه کار کنیم؟ بیایم نقاب بذاریم و ببینیم آیا با نقاب چه می شود. وقتی که نقاب گذاشتن، لطفاً اسلاید بعدی، بعد از اینکه نقاب گذاشتن بررسی که کردن دیدن فقط یک نفر که رو به رو نشسته بود بیمار نشده بود، با وجود اینکه همه نقاب را هم گذاشته بودن. لطفاً اسلاید بعدی. نکته‌ای که توجه باید بکنن بینندگان و شنوندگان عزیز اینه که ما برای پیشگیری فقط یک توصیه کافی نیست. نقاب گذاشتن، فاصله گذاشتن مهم است، ولی وقتی که مکانی بسته می شود حتما باید تریزه ها و درها باز بشود. پس آمدن تحقیق کردن، دیدن با همون اوصاف اگر این افراد میشینن در یک خانگی به شرطی که تریزه ها و درها باز بشود، فقط کسی که خیلی نزدیک بود گمانبر شدند به بیماری، پس باقی افراد بیمار نشدند. پس در فصل زمستان نکته‌ای که باید بینندگان و شنوندگان به اون توجه کنن این است که تریزه ها رو باز کنن، بذارن هوای تازه بیاد و نترسن از اینکه این هوای تازه باعث خنکی می شود، بلکه بسته شدن درها و گرما را زیاد کردن در خانه ها باعث می شود که ویروس بیش از حد پهن بشود و آنجاست که ما هم خنکی می گیریم، هم زکام می گیریم و هم کووید 19. یعنی نکته اساسی در برابر استفاده از نقاب ها و فاصله اجتماعی این هوای تازه وارد خانه کردن است. تازه کردن. بله، سلامت باشید. و چون در مرحله های اولی که بیماری کووید 19 پیدا گردید، یک سر و صداها گویم یک ترس و وهم و واهمه خیلی زیاد بود و همگان از نقاب های طبی استفاده میکردن، از موادهای آنتیسپتیکی استفاده میکردن و حتی از خانه ها هم بیرون نمیشدند. و اگر که اینجا استفاده از نقاب های طبی خوب بود، ولی همون ترس به قدر امکان جای تشویش بود. با گذشت یک سال علاقه از این بیماری می شود، دیگر مردم از کووید 19 ترسی ندارند، از نقاب های طبی کم استفاده میبرند. آیا این خطر ندارد؟ البته این خطر بسیار دارد. من میبینم در وقتی که شهر گشت و گذار میکنیم در اکثریت جاها میبینیم که آدما بی نقاب گشتند، که این بسیار یک خطای وزنی است. یا که هنگامی درآمد در یک مجلسگاه، یا که هنگامی درآمد به کارخانه ها، یا که هنگامی درآمد به نقلیات ها، از همه شهروندان خواهش میکردیم که آیدی که چخیل که استاد قید کردن در اونجا فضای همون کارخانه یا که فضای همون نقلیات بسته است، خواهش میکردیم که البته استفاده کنن، استفاده مواد یک کرته، سر وقت شستن دست ها با صابون یا که با محلول آنتیسپتیکی به ضرر گرداندن آنها، این بسیار یک خوب میشید. از همه شهروندان خواهش میکردیم که آیدی همین مسئله توجهی به اندازه کنن. ببینید این خیلی مهم است که مردم باید بدانن ما وقتی که یک دشمنی که ویروس هست میشناسیم، وقتی که شناختش داریم ازش، میدانیم چطوری بیماری ایجاد میکند، چطور پیشگیری میشود کرد، نباید واهمه کنیم ولی نباید شوخی هم بگیریم. چرا؟ 1 تا 3 فائز فوت دارد. این نیست که بگیم که کسی فوت نمی کند، این نیست که بگیم ویروس نابود شده است. در هیچ جای دنیا ویروس نابود نشده است. بیماری همهگیری جهانی است، در همه جا ویروس وجود دارد. پس ما باید آگاهانه وقتی که دشمنی را میشناسیم آگاهانه با او مبارزه کنیم، نه با ترس، نه با لرز، نه با اینکه شوخی بگیریم. نکته‌ای که باید بینندگان و شنوندگان محترم دقت کنند اینه که این یک مشروطه یا اتوبوس است. این اسلایدها بر اساس منابع علمی است که ثابت شده بوده. در میان اون اتوبوس یک فردی است که آن هم
باز من تاکید میکنم نه سرفه داشت و نه تسب داشت، در میان اتوبوس یا مشروطه نشسته بود و بعد از یک سفر 40 دقیقه‌ای دیدن که اطراف با وجود این که فاصله هم یک در میان نشسته بودن همه باز بیمار شدن. باز همان بستن و باز کردن تریزاست. ما در ماشین، در اتوبوس، در مشروطه سوال می شود، میگن خب یک مشروطه میخواد حرکت کند، نمیتونیم بگیم فقط 2 تا مسافر سوار کند، این باید مبلغ در بیاد. بله، ولی ما اینجا هستیم که به شما توصیه کنیم که چطوری این کار هم مبلغ شما به دست بیارید و هم سلامتی خودتان و دیگران حفظ بشود. باید مشروطه ها، تاکسی ها، اتوبوس ها تریزه ها رو باز کنند و همونجور که استاد محترم گفتن باید با مواد ضد عفونی کننده مانند الکل دستگیره ها، جاهایی که دست زده می شود اونها رو هم تازه کنند. همین رعایت این مسائله که کمک میکنه که در این زمستان بتوانیم سلامتی رو حفظ کنیم. سلامت باشید. و در مورد حفظ کردن سلامتی اگر از کووید 19 حرف زنیم، چون امروز الکی راه گریز از کووید 19 نیست، هر جای دنیا که رویم کووید 19 هست و چگونه در این شرایط ما باید سلامتی خود رو در امان نگاه داریم؟ شخصانی که بیماری‌های مزمن دارند، یعنی بیماری قند، فربهی، دیگر بیماری‌هایی که دارند، آنها اساس همین کاتگوری آدم‌ها خود رو خیلی باید احتیاطکار باشند نسبت این کار، برای که اکثریت وقت همینها میتونن که تیز و زودتر به همین بیماری گرفتار شوند. بغیر از آن وقتی که اینو بیمار میشوند در اینو همین خروج بیماری تیزتر اوج میگیرند، بنابر سببی که آنها بیماری مزمن دارند. یعنی آریزه ها در اینها کم زیادتر میشوند. سلامت باشید. من اجازه دارم اینجا یک چیز تکمیلی بگم در فرمایش. ببینید بینندگان عزیز باید توجه داشته باشند. 25 تا 30% افرادی که کووید 19 میگیرن بدون نشانه هستند. باقی افراد نشانه ها رو دارن. نشانه ها می تواند از یک سرفه باشد، می تواند تیز نفس کشیدن باشد، تسب باشد، بدن درد باشد، درون روی باشد. ولی همون جوری که شما فرمودید چه چیزهایی باعث می شود که خطرات بیماری را زیاد کند؟ نشان دادیم که این درست است از شش وارد می شود ولی گرده ها را درگیر می کند، خون را درگیر می کند، جگر را درگیر می کند. پس کسانی که بیماری های مزمن دارند بیشتر در معرض خطر هستند. کسانی که فربهی دارند، سن بالای 60 سال دارند، سن کمتر از 2 سال. ولی این نیست که بگیم باقی افراد بیماری را نمیگیرند یا باقی افراد شدید نمیگیرند. پس دسته‌بندی این است که کسانی که فوت درشان بیشتر است یا شدیدتر گرفتن یا امکانیت شدید شدن بیماری هست، بیماری های مزمن، سن بالای 60 سال، فربهی و کودکان نوزاد تا 2 سالگی. کیها بیماری کووید را میگیرند؟ از تولد تا کلانسالترین فرد در هر جای دنیا با هر نژادی، رنگی، پوستی میتواند کووید 19 را بگیره. سن میانه سنی است که شاید شدت بیماری کمتر باشد، شاید فوت در آنها کمتر باشد، ولی آنها هم فوت درشان هست و اینها پهن میکنند. من نکته‌ای که خیلی تاکید کردم که 25 تا 30% افراد بدون نشانه هستند، به خاطر این است که ما بیشترین مشکل پهنشوی جهانی رو داریم به خاطر اون بی‌نشانه ها. پس همه باید مسئله پیشگیری را رعایت کنند. سلامت باشید. مورد به یادآوری است که از آغاز پیداشوی بیماری کرونا ویروس در جمهوری تاجیکستان از همون مرحله اول تدبیرهای بهداشت از جانب حکومت کشور راه اندازی گردید و تا امروز این تدبیرها عملی شده ایستادند و تمام بیمارخانه‌های جمهوری نیز آماده بودند برای قبول و درمان بیماران. نظر به دیگر کشورها وضعیت در تاجیکستان از نگاه شما چگونه بود؟ چون شما سر و کار دارید با تمام منطقه‌های جهان. ببینید ما باید هر وقت مقایسه علمی میکنیم، مخصوصا در بیماری‌های همه‌گیری یا سلامتی، باید هر کشور را با کشورهای مانند خودش مقایسه بکنیم. در اصطلاح میگیم سیب را باید با سیب مقایسه کرد، نه سیب را با خرما. تاجیکستان نسبت به جمعیت و وسعت کشورش در مقایسه با کشورهای مانند تاجیکستان در وضعیت خیلی خوبی هست امروز. این بیماری است که جنگ ابتهاج میگه باید همه با هم دست به دست هم همراه شو عزیز، کین درد ناگوار هرگز جدا جدا درمان نمی شود. همه باید دست بدیم. حالا که سیاست گذاری ها خوب است، وزارت تندرستی دارد کار می کند، ستاد ملی برنامه‌های خوبی داشته است که در تابستان باعث شده است که بیماری کم شود و مردم هم هماهنگی کنند. این زمستان اگر مردم
شوخی بگیرند و سعی کنند در پنجره ها رو ببندن و هوا رو زیاد کنن و نقاب نزنن، فاصله رو رعایت نکنن، 2 مرتبه بیماری پهن می شود. پس مهم این است که در 8 هفته آینده مردم خیلی محکم این قضیه رو جدی بگیرن و کوشش کنن مانند همون اول اپیدمی که خیلی خوب رعایت میکردن، تاجیکستان همون الگویی که هست بماند برای کشورهایی مانند تاجیکستان. در وضعیت خوبی هست به شرطی که این هماهنگی 2 مرتبه انجام بشه. از همون زمانی که علاقه کووید پیدا شد، هر یک شخصی که در خود یگان نشانه‌های مثلا به مانند بلند شدن حرارت یا به اشتهاگی رو احساس میکند، فکر میکند که علاقه به کووید 19 گرفتار شده است و برای خود یگان درمانی رو میجوید یا از یگان نفر دیگر میپرسد. این اندیشه تا کدام اندازه میتواند خطر ایجاد کند؟ اوید این مسئله پیوسته از طرف وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان و ریاست تندرستی شهر دوشنبه و مقامات های اجرایی حاکمیت دولتی پیوسته ستادها گذرانده ایستادیم. این مسئله ها دستورالعمل های کلینیکی هم برآمدگی. بعد از این هر روزینه گردش های حولگی با دکتران طبیبان اولیوی گذرانده ایستادیم که برای سری وقت دریافت کردن همین بیماری وابسته از اون اکثریت خیلی شما قید کردید، اکثریت آدمایی که حاضر موسم بیماری زکام که هست، بله، آدما فکر میکنن که این من تمام من کووید 19 یا کرونا ویروس شدم، به همین وای میکنن. برای همین من از همه خواهش میکردم که وقتی که همین حادثه ها یا که حرارت بدن یا که نفس تنگی یا پیدا شوی التهاب، همین حالت ها را وقتی که در خود حس میکنن، البته به طبیب اولیوی خود مراجعت کنن، بسیار خوب میشد برای سری وقت معاین کردن بیماری. من همینجا اجازه است که تازه ها رو هم بگیم که مثال همون توصیه‌ای که شما دادید. من از این سفر از کالیفرنیا آمدم دیگه. در کالیفرنیا چه میشود، در نیویورک چه میشود، در اروپا چه میشود. بینندگان عزیز باید بدانند که تا به امروز که ما در خدمت شما هستیم، یگان طبابت اختصاصی برای بیماری کووید 19 نداریم. پس هیچ نوع آنتیبیوتیکی استفاده نکنید. آنتیبیوتیک ها هیچ گونه ثمرناکی برای کووید 19 ندارند. چه کار باید بکنن؟ 80% افراد که نشانه هاشان شدید نیست، یعنی کیا هستند؟ تیز نفس نمیکشد، نفس کشیدنش در 1 دقیقه بیش از 24 تا نیست، حرارت بلندیش نرفته است بالای 39 گرادوس و احساس خفگی ندارد. اینها همه در خانه بمانند. داروی خاصی نمیخواد بخورند. میوه های تازه تاجیکستان حلاوت ببرید، استفاده کنید، سرشار از ویتامین ها هستند. اگر درد داشتن یا حرارت بلندی داشتن، فقط 1 پاراستامول، آن هم با هماهنگی با طبیب عائلویشان بگیرن، خودشان نروند سراغ دارو. بعضی وقتا دیده میشه که بیماران تشویش میکشن، میروند داروهای مختلف آنتیبیوتیک استفاده میکنن. شنوندگان عزیز، همزبانان گرامی تاجیک من، توجه داشته باشید، داروها مواد شیمیایی خودشان ضررهایی دارند. وقتی که طبیب دارویی را انتخاب میکند، میخواهد فایدهش بیشتر از ضرر باشد در جای خودش. پس برای کووید 19 آنتیبیوتیک استفاده نکنید، هیچ نوع اوکل آنتیبیوتیک هم نمیخواد بزنید، آرامش خودتان حفظ کنید، با طبیب عائلویتان هماهنگ کنید و در خانه بمانید. میماند آنهایی که شدید میگیرند، آنها دیگه باید بروند بیمارخانه و درمانهای بیمارخانه‌ای متخصصین تاجیکستان آموزش لازمه دارن، تجربه لازمه دارن. اونجا داروهای خاص دیگر برای التهاب شش داده میشه که اون درمانهای دیگری است. پس این 2 گروه را اگر رعایت کنن، به راحتی میشود تیزتر تشخیص کرد و تیزتر در خانه ماندن باعث قرنطینه میشود، بیماری پهن نمیشود و کنترل میشود. پیش از استفاده موادهای دارویی حتما به طبیب مراجعت کنند و طبق توصیه طبیب عمل کنند. سلامت باشید. بعضا حالت ها مثلا مشاهده هم شد که بسیاری ها از استفاده موادهای غذایی مثلا صحبت میکنند که مثلا این بیر میتواند که برای پیشگیری از کرونا ویروس مساعدت کند، یا اینکه موادهایی که دارای ویتامین دی هستند، زیادتر در ترکیب خود ویتامین دی هستند. این اندیشه تا کدام اندازه درست است؟ ببینید، 2 تا موضوع است. یکی ما میخواهیم یک خوراکه یا دارویی است که ویروس را از بین ببرد، یکی دیگه خوراکه یا دارویی است به بدن کمک کند. این 2 تا رو باید جدا کنیم. برای ویروس نه انبیر، نه اسفند، نه هیچ دارو، نه هیچ گیاهی نداریم که ویروس را نابود کند. پیشگیری همان است.
نقاب، فاصله، شستن دست، هوای تازه. پیشگیری دوم امگذاری است که خبرهای خوش به بینندگان عزیز خبر خوش بدیم که طی 2 ماه گذشته بسیاری از کشورها داده‌ها معلوماتشان را پیشکش کردند و نشان می‌دهد که واکسن دارد میآید. پس پیشگیری با واکسن میآید، 6 ماه طول دارد. ولی حالا چیکار کنیم بدن خودمان را قوی‌تر کنیم که با دشمنش مبارزه کنند؟ یک، خوراک‌هایی که ویتامین دارد. مانند چه؟ مانند میوه‌ها و سبزیجات. این خیلی خوب است. اگر خواستن علاوگی استفاده کنن، بله، داروهای ویتامینی مانند ویتامین C، ویتامین D و زینک میتواند کمک کننده باشد، ولی نه طولانی مدت. 10 روز در زمانی که این احساس کسلی رو دارن استفاده کنن معنی ندارد. داروهای دیگر نه. حالا میپرسن خوراک چه بخوریم؟ برای سلامتی عمومی بینندگان و شنوندگان محترم باید توجه داشته باشند. هرچی خوراک‌هایی که شما کم چرب‌تر، کم روغن‌تر و کم شیرین‌تر و کم نمک‌تر باشد برای سلامتی عمومی خوب است. پس توصیه ما این است در فصل زمستان میوه‌های تازه مصرف کنید، سبزیجات مصرف کنید، خوراک‌های کم شیرین، کم روغن، کم نمک برای همه عمر. سلامت باشید. در مورد استعمال غذاها گفتیم هنگام گرفتاری کووید 19 کدام غذاها را باید استعمال کرد و بعد از آنکه ما کووید 19 را پشت سر میکنیم و علاقه مسئولیت ارگانیسم انسان کمی سست هم میشود، چی گونه باید رفتار کرد؟ هر غذایی که ما استعمال میکنیم البته مواد کیمیایی نباشد، البته نباشد. کوشش کردن در کار که از مواد از میوه‌جاتی که استاد قید کردن میوه‌جات تر و تازه تاجیکستان باشد، بی دارو، این بسیار یاردم خوب میکند. اساس هر غذایی که ما استعمال میکنیم خنک نباشد، سرد نباشد، گرم نوشیدن در کار، گرم خوردن در کار. از شما پرسان باشم که فرقیتی مثلا کرونا ویروس یا کووید 19 که ماه دکبر سال 2019 پیدا شد از اونی که اینک رفته ایستاده است، فرقیت در این میان چگونه است؟ یعنی تا کدام اندازه ویروس توانست خود را دگرگون سازد؟ نکته‌ای که خیلی مهمه که بینندگان و شنوندگان توجه بکنن این است که ویروسی که ما در سال گذشته بود و گزارشش آمد و از لحاظ ژنوم یا فرمول یا ماهیت ویروس شناخته شد با ویروس حالا که امروز هست از لحاظ عمومی کلی فرقی نکرده است، ولی یک فرق‌های معده‌ای ایجاد شده است. آن فرق‌های معده چیست؟ یک این است که ویروسی که سال گذشته داشتیم پهن‌شویش در بود. حاضر ویروس پهن‌شویش خیلی بیشتر است. 2 ما در اول سال گذشته که شناختیم ویروس در ماه دکبر و ینوری 2020 فکر می‌کردیم که ویروس فقط در قطره‌هایی که از دهان کلان است خارج می‌شود یا شش بیماری می‌آید بیرون، ولی بعد متوجه شدیم در غبارهای ریز هم می‌ایستد. پس نکته‌ای که باید بینندگان و شنوندگان توجه کنند این است که ویروس در عموم همان ویروس است ولی تیزتر پهن می شود به خاطر اینکه تغییری که یافته است. همونجوری که من اینجا نشان دادم این شاخکش باید بچسبد در بینی، این تیزتر می چسبد و وارد بدن می شود و فاصله را دورتر می کند. یعنی در این مورد باید که ما حتما فاصله اجتماعی رو زیادتر کنیم. این مهم است که ما وقتی میگیم 2 متر این دیگر کمترین است، بیش از 2 متر. در اینجا توجه کنید ما پیشترک فکر میکردیم در قطره‌هایی است که کلان است و تا 2 متر میرود، ولی حاضر متوجه شدیم که در غبارها هم میایستد و چندین متر میآید و بسته به فردی که بیمار است اگر او گپ بزند فقط آهسته گپ بزند تا حدود 2 متر، ولی اگر او سرفه هم داشته باشه اصلا 10 متر میتواند برود جلو، 10 متر. و در این صورت نشان میدهد که فردی بیماری است بدون نشانه. بله. بعد از چند دقیقه، بعد از 30 دقیقه و بعد از 60 دقیقه در گرد و اطرافش این همه ویروس پهن شود. پس این خیلی مهم است که ما چرا باز هم تاکید میکنیم برای هوای تازه اینه بدانیم که ماسک ها درست است که پیشگیری میکنند ولی ماسک ها 100% نمیتواند پیشگیری کنند و از آنجایی که ویروس تیزتر پهن میشود و بیشتر میرود جلو باید حتما هوای تازه هم باز باشد در خانه ها، مشروطگاه ها و هر جای دیگه. و حتما باید که نقاب ها استفاده شوند. نقاب ها اولین و مهمترینن، ولی من تأکیدی که دارم این است که بیماران شوخی نگیرن، هم نقاب باید بزنن، هم باید فاصله را رعایت کنن،
هم باید دست را بشورن هم هوای تازه. چرا من اینو میگم؟ برای اینکه از من سوال میشود، میگن دکتر آرش شما گفتین نقاب، ما هر چقدر نقاب زدیم باز بیماری را گرفتیم. برای اینکه ما میگیم یک کار نمیشود پیشگیری، باید 4 کار با هم انجام شود. ما ویروس از پوست رد نمیشود، ولی وقتی که این ویروس به پول برمیخورد، ببینید شما مهم این است که بینندگان و شنوندگان توجه داشته باشند، این پول چیز خوبی است ولی این آلوده ترین چیز است. حالا شما در روز به پول دست میزنید، به جایی مختلف دست میزنید و بعد این دستتان به دهانتان یا چشمتان یا بینی میرسه، اینجا باعث انتقال بیماری میشه. پس اگر دوستان چون دستپوشک باز مبلغ بدهند، باز باید هر چند ساعت عوضش کنند، وقتی که بیرون میروند سعی کنند دستشان را به دهان و صورتشان نزنند، هر جایی که امکان دارد بشورند با آب و صابون و آب گرم و صابون. این باعث می شود که ویروس ها مقدارش کم شود و خود صابون ها این دیواره‌ای که دور ویروس هست را حل می کند و ویروس سست می شود. پس این خیلی مهم است. اگر از ماده های الکل هست، الکل 70 درجه، اون هم خوب است، ولی مشکلی که هست وقتی که چندین بار در روز بزنن، همونجوری که شما فرمودید، الکل باعث میشه چربی های پوست، روغن های پوست از بین برود و خشکی دست بیارد. پس آب و صابون هم همون کفایت میکنن. شرطش این است که دست به دهان، چشم نخورد. اوریزه های باقی مانده بعد از کرونا ویروس چگونه است؟ بعضی ها برای عقیدند که مثلا بعد گرفتاری فراموش خاطری است، گم کردن مزه است یا اینکه دیگر اوریزه ها. در این مورد سخن می‌کردید؟ اون شخصانی که وقتی بیمار میشند با بیماری کووید 19 اینا را ما البته بعدی که بیستری میشوند از بیمارخانه وقتی جواب میتیند، البته با ما اقتباس میتیند و با ما خبردار کرده میشود که امروز در متعلق خدمت رسانی شما از بیمارخانه جواب داده شد. حتما ما با طبیب اولیوی رفته میبینیم، بیمار را زیر نظارت میگیریم. مدت 6 ماه اون بیمار زیر نظارت ما می ایستد و در این مدت ما هر ماه یک مرتبه یا 2 مرتبه البته اون تشخیص های معین شده که برای بیماری و اوریزه های بیماری پیدا شده است، همون موافق دستورالعملی که وزارت تندرستی تصدیق کرده است، همون تشخیص ها را ما البته میگذرانیم و روز به روز کم شدن همین اوریزه ها را مشاهده کرده میستیم. یعنی که تا حدوداً 6 ماه میتواند که بعضا اوریزه ها باشد. من یک تکمیلم بکنم خدمت فرمایش دوست عزیز و استاد ارجمند، اینه که این اقدامی که انجام میشه برای مراقبت خیلی خوبه که بیماران واهمهشون کمتر بشه، تنها نیستن، با طبیبان اولیوی، با همشیرهای طبابتی هستن. ولی ببینیم چه میشود. ببینید ویروس وقتی وارد بدن می شود، ویروس بیشتر از 2 هفته در کسانی که میانه گرفتن یا ملایم گرفتن زنده نمیماند در بدن او را از بین میبرد. در کسانی که خیلی شدید است 3 هفته. ولی سوال شما این است، میگید مراجعه میکند 4 هفته گذشته است، حاضر سرفه دارد، حاضر بیحالی بیمداری دارد، حاضر میگد ما فراموش کنند. چه کار میشود؟ همانطوری که گفتم ویروس وارد شش میشود. حجیره ها را که درگیر میکند، اگر درگیری حجیره ها باشد در حد فیبروز، این شاید 6 ماه 1 سال طول بکشد تا خوب بشود. ولی این نشان از آن ندارد که این فرد ویروس دارد. یا اینکه در بینی و گلو ویروس میچسبد و به بینی و گلو و عصبهای بینی و گلو را درگیر میکند و به این سبب از حس بو، حس مزه از بین میرود. به این خاطر این عارضه ها از بین میرود، زمان میخواهد. ولی باید بینندگان و شنوندگان توجه داشته باشند، این عارضه ها دیگر نیست که بگیم ویروس حاضر هست. ویروس یعنی بعد از 2 هفته جای نگرانی نیست. این یک بیماری است که التهاب در بدن ایجاد شده، حالتهای بیحالی، بیمداری، بو و مزه و سرفه ها و یا نفس تنگی ها طول میکشد. چند ماه طول میکشد، میتواند از چند روز باشد، میتواند 6 ماه، 7 ماه، 8 ماه طول بکشد. این وابستگی دارد به مسئولیت بدن انسان، به اینکه چقدر این مسئولیت بدن خودش را، سرحدات خودش را دچار مشکل کرده است. چون ما مشکل ما این است، خود مسئولیت بدن بر علیه خود بدن دارد کار میکند و اونجاست که ما میگیم التهاب شده است. پس این التهاب برطرف شدنش زمان میبرد. آیا برطرف میشود؟ بله. بدن خودش این را ساز میکند. آیا نیاز به داروی زیادی هست؟ نه. فقط همونطوری که
استاد ارجمند گفتن با پزشکاتان، با دکترای عالوی در تماس باشید و آرامش خودتان حفظ کنید، خوراک‌های خوب بخورید. این خوب می‌شود، زمان می‌برد ولی خوب می‌شود. بینندگان عزیز، برنامه سالم بمانید است پیشنهاد شما و یک نواری کوتاهی رو می‌بینیم و باز هم صحبت را ادامه می‌دهیم. در سراسر جهان علاقه میلیون‌ها نفر به کووید 19 گرفتار شدند. اگر شما با نفری گرفتاری کووید 19 در گفتگو بودید، از این حالت به ترس داده نشوید. رفت و بعد مدتی در شما سلفه زدن پیدا شد، خود را از خانواده دور نگاه دارید و یا در خود حرارتی بلند را معاین کردید، در حال با دکتر عائلوی خود در تماس باشید و واقعه را از اول به او فهمانید. در این مورد حتما نقاب پوشید. بعد دست رسانیدن به بینی دستانتان را حتما شویید. اگر دست پاکونک استفاده میکنید او را هم خوب شویید. اگر نزدیکان شما در خانه هستند باکی نیست. هنگامی نزد بیمار رفتن آنها باید حتما نقاب و دستپوشک پوشند و فاصله را رعایت کنند. بعد از اتاق بیمار برآمدن نقاب و دستپوشک را باید احتیاطکارانه گرفته به قوطی پرتاب گذارند و حتما دستان خود را با صابون و آب گرم خوب شستشوی نمایند. طور اشاره رفت رعایت فاصله در خانه نیز حتمی است. اجرای این توصیه ها امکان می‌دهد که نزدیکان شما از گرفتار شوی به کووید 19 در امان باشند. هنگامی در خانه گشت و گذار نمودن پنجره ها را باز گذاشته هوای خانه را عوض نمایید. دستان را با این طرز دوامی روز چند مرتبه شویید. خصوصا هنگام خوراک خوردن، بعد از حاجتخانه، بعد از دست رسانیدن به دهان و بینی. اشیاءهای نفری بیمار استفاده نموده را با محلول ها یا آب گرم و صابون خوب شویید. جهاز خانه را نیز سری هر چند روز پاک نمایید. سیگار نکشید زیرا برای شش خطر دارد. پیوسته با دکتر در تماس باشید. از گشت و گذار در جایهای سیرودم خودداری نمایید و جای آنی که قبلا خود را در دوامی روز با مشغولیت ها سرگرم می‌کردید، بر شغل دوست داشته خود در خانه مشغول شوید. ورزش کنید. هیچ جایی ترس و واهمه‌اش نیست. دوستان خود را پزمان شدید، باکی نیست. طریق ویدیویی با آنها در صحبت باشید و از حال و احوالشان خبردار گردید. با رعایت چنین عمل و توصیه ها می توانید سالمی خود را حفظ نمایید و در سالمی جامعه سهم گذار باشید. اگر من نمیخواهم که به بیماری کووید 19 گرفتار شوم و دیگران را از آن سرایت سازم، باید چند قاعده ساده و آسان را که متخصصان پیشنهاد داشتند حتما اجرا کنم. در این صورت است که به سلامتی خود کفیل هستم. تشکر میگویم به متخصصان که دعوت ما را پذیرفتند و حاضر شدند به برنامه و پیشنهاد داشتند بهترین مصلحت و توصیه ها را برای ما و بینندگان عزیز. سپاسگزاریم از دعوت. تشکر زیاد. تماشابینان عزیز، اینجا برنامه سالم بمانید به انجام میرسد. تا برنامه های بعد همیشه سالم و صحتمند بمانید.